ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, C9 ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಶೋಧ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಮನರೇಗಾ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 14-3-2024 ರಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುರಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಷರತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ತಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲಸದ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೇಡಿನ ಸಂಚು ಕಾರಣವೆಂಬುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನರೇಗಾ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಕೈಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಯ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲವು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಜನರ ಬದುಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲಾಖೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವಹಾನಿಯಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಮಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಕೆ ಸಲ್ಲಗರ್ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾವು ಘಟಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಂದಿರುವ NMMS ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗವು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ನೆರಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ಕೆಲಸಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದು, ಹೀಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ತಾಸಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದು ಬಿಸಾಡಿದ ಬಿಸ್ಲರಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 7-8 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ದುಡಿದರೆ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ₹316. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡಲು ₹10 ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ %35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಮುಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಆಧಾರವು ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಆಧಾರವು ಕಸಿಯುವಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಗೂಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಡತನಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वरदी चंद्रशेखर चितापुरा। किसान, मजदूर, महिला और जो भी मनरेगा में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खात्री कायदा में 100 दिन के लिए काम करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग केंद्र सरकार का जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ 14 और 15 तारीख MP ऑफिस के सामने बहुत बड़े पैमाने पे की प्रतिभटन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारे जिला की जो MP है उमेश यादव जी, उन्होंने डॉक्टर है वृत्ति में। मैं उनको सवाल करती हूँ, आप थोड़ा देहात में जाकर, गांव में जाकर मनरेगा के हमारे लोग जो वर्कर है काम करने के बाद क्या खा रहे हैं, उनके तोशा में क्या क्या है, थोड़ा उन्हें देखना पड़े उनको कि उनके तोशा में है कल करे सो रोटी है और थोड़ा चावल है और थोड़ा दाल है और इससे छोड़कर कुछ भी नहीं है। ये उनके कितना कैलोरी खुराक होना है उनके शरीर के लिए, उनमें से 10% भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रहे? जो 100 दिन का काम उनको मिलना था, 100 दिन का काम नहीं मिल रही है। काम मिले तो भी कि उनको पेमेंट नहीं हो रही है। पेमेंट क्यों नहीं हो रही है?
कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जितना पेमेंट बाकी है कि वो पेमेंट अब तक नहीं दिए। 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, काम करे सो लोगों को पेमेंट नहीं है। और काम कैसा करना, काम तो एक नया ऐप निकाले हैं, नया एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या है? NMMS है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके हिसाब से जब हम काम शुरू करते हैं उससे पहले हमें फोटो निकालना, 4 घंटे के बाद काम खत्म होने के बाद और एक फोटो निकालते हैं कि वो फोटो निकालने के बाद ही वो पेमेंट लेने का एलिजिबल होते, योग्य होते, नहीं तो नहीं होते। कि उससे पहला आधा घंटा उन्होंने फोटो निकालने में टाइम डालना, उससे पहला 1 घंटा चलते आना, बाद में 1 घंटा चलते जाना, कि एक 316 रुपया जो वेज लेकर काम करने वाले लोग कितना घंटा उनका समय इधर दे रहे हैं, 8 घंटा से लेकर 9 घंटा तक डाल रहे हैं। कि पेमेंट कितना मिलता है? 0 पेमेंट है। कि अभी मोदी का गारंटी बोल रहे हैं ना, कि हमको मालूम हो गया कि किसान लोग, मजदूर लोगों को मालूम हो गया, महिलाओं को मालूम हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का पैसा खाना, लोगों को धोखा देना, गरीब लोगों का जान लेना, ये गारंटी है इन लोगों का। देखो एक नया ट्रेन डाल रहे हैं वंदे भारत क्या कि 1500 रुपए उसका ट्रेन टिकट है। हम बोल रहे हैं डालो, कितना ट्रेन डालते, मगर आप ये इधर काम भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के लोग की माइग्रेशन उधर जा रहे हैं, उनको जाने के लिए ट्रेन में एक सीट भी नहीं है। देखो उद्यान ट्रेन और यशवंतपुर ट्रेन कितना रश है, लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम नहीं है, पैसा नहीं है, बाकी पूरा उन्होंने रख लिया है। नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके काम ही नहीं करना, लोग उनको पैसा ही नहीं मिलना, लोग ऐसा करते। और ऊपर से है ना, लोगों को गुमनाम करके, लोगों को झूठ बता के, लोगों का वोट लेने के लिए एक ट्रेन डालते हैं। कितना अच्छा ट्रेन छोड़ते जी, आपके प्रधानमंत्री भी इतना अच्छा ट्रेन छोड़ते हैं कि उन्होंने ट्रेन ऐसा रेल बोलते हैं, रेल ऐसा छोड़ते हैं उन्होंने कि उद्योग खात्री में पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपया देना था, मगर पिछले साल से भी कम पैसा दिए उन्होंने। बात तो बड़े बड़े करें, हमारे देश उज्जवल हो रही है, हम विकास कर रहे हैं, मैं देश के लिए हूं, मैं मोदी का परिवार बोल के कैंपेन कर रहे हैं। ये तो सच हो गया, मोदी तो अदानी अंबानी जैसा कॉर्पोरेट लोगों का परिवार बन गया। इसलिए यहाँ उमेश यादव जी है ना, ट्रेन छोड़ते मगर लोगों के लिए पैसा नहीं लाते। कितना धूप है, यहाँ के लोग अगर काम नहीं मिला, थांडे के लोग अगर काम नहीं मिला तो थांडे पूरा खाली हो जाता है, बम्बई पुणे चले जाते हैं। इतना भी उनके दिल में लोगों के लिए ये नहीं है कि कुछ तो करना है, ये भी नहीं है उनके लिए कि उनके परिवार जो है ना, इस देश लूटने का चोर लोगों का परिवार बन गया है। नहीं तो अब तक पूरे हमारे हैदराबाद कर्नाटक एरिया में, हमारे कर्नाटक में या पूरा देश भर में मनरेगा का 100 डेज काम सबके लिए देना था, मगर नहीं दिया। कितना कम है, सिर्फ 41% 41 मतलब